महकमा पुलिस पंजाब जिहड़ा उहदे अपने ही एक जैली महकमे सर्वेलेंस ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक 234 पुलिस अहलकारान ते अफसरान अजिहे ने जिहड़े मनशियात फरोशी करवाते हैं। पूरे पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़े पुलिस वाले मनशियात फरोशी दे विच उहदी सरपरस्ती दे विच उहदी सहूलतकारी दे विच मुलवस पाए गए ने वो फैसलाबाद दे ने, यानी 62 SHO इलाके दी आशीर्वाद उहदी मर्जी तो बगैर उहदी सहूलतकारी ते सरपरस्ती तो बगैर किसी भी थाने दे इलाके दे विच ये 3 जराइम तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ना मनशियात फरोशी हो सकती, ना प्यारिओ उत्थे जुआ खाना कोई बना सकता है या चला सकता है, ते ना ही उस इलाके दे विच कोई फहाशी का अड्डा कायम कर सकता है। पुलिस ऑफिसर्स नूं सब तो ज़्यादा आमदनी जिहड़ी है वो सिट्टे ते जुए की जिहड़ी रकम है उहदे विचों हुंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे तुहाडे अपने चैनल मेला TV दे उत्ते तुहानूं दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। साहिबो, तबीयत दी खराबी दी वजह तो मैं कुछ दिहाड़े तुहाडी सेवा दे विच हाज़र ना हो सकिया, ओहदी माफ़ी चाहना। अज सुबह अज दे अखबारात दा मुतालिया करदियां होया एक खबर नज़र तो गुजरी जिन्हें काफ़ी परेशान किया ते सोचन लग पिया कि किनू हाल सुनावा दिल दा, ते फिर मैनू तुसी याद आ गए। प्यारिओ, तुहाडे तो वध साडा किहड़ा दर्दी है। इस वास्ते जदों भी कदी परेशान होईदा, दुखी होईदा, ते तुहाडे नाल आके अपने दुख साझे कर लईदे ने। इसलिए भी कि जिहड़े साडे दुख ने प्यारिओ तकरीबन वो ही तुहाडे भी दुख ने। मिनहैसुल कौम पूरे पाकिस्तान दे जिहड़े माड़े दुबड़े साडे रंगे सफैद पोश लोग ने उन्हां दे दुख इक्को जिहे ही ने। जिहड़ी खबर सवेरे मेरे जेरे मुतालिया आई वो खबर इस तरह सी प्यारिओ कि पंजाब पुलिस जिहड़ी कि साडी जान माल ते इज्जतो आबरू दी राखी दे वास्ते बनाई गई है, एक अजिहा महकमा है जिहड़ा देश पंजाब दे वसनीकां दी जान माल ते इज्जतो आबरू दा राखा है। प्यारिओ, उस पंजाब पुलिस दे विच 234 अजिहे पुलिस अफसरान ते अहलकारान ने जिहड़े मनशियात फरोशी दी सहूलतकारी दे विच मुलवस पाए गए ने। महकमा पुलिस पंजाब जिहड़ा उहदे अपने ही एक जैली महकमे सर्वेलेंस ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक 234 पुलिस अहलकारान ते अफसरान अजिहे ने जिहड़े मनशियात फरोशी करवाते हैं। मनशियात फरोशां दे सहूलतकार ने या दूसरे लफ्ज़ां दे विच मनशियात फरोशां दे सरपरस्त ने। बहरहाल मुलवस पाए गए ने 234 ऑफिसर्स भी ते कुछ अहलकारान भी। प्यारिओ, सिर्फ लाहौर पुलिस दे विच 30 ऐसे पुलिस अहलकारान मुलाजमीन अफसरान मौजूद ने जिहड़े कि किसी न किसी तरह मनशियात फरोशां दे सहूलतकार ने, उन्हां दी सरपरस्ती करते हैं। इस तरह पूरे पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़े पुलिस वाले मनशियात फरोशी दे विच उहदी सरपरस्ती दे विच उहदी सहूलतकारी दे विच मुलवस पाए गए ने वो फैसलाबाद दे ने, यानी 62
62 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ 21 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਸ ਲਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ 10 ਅਜ਼ਲਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ 40 ਨੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ 23 ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਦਾ ਬੈਜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦਾਗ ਬੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਬਤਰੀਕੇ ਆਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਆਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਹੂਮ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਮਰਹੂਮੋ ਮਗਫੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਬਾ ਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੂਆ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ SHO ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ SHO ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਜਰਾਇਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਜੂਆਖਾਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ SHO ਪਾਕਬਾਜ਼, ਨੇਕ ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਨਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ SHO ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਾਬਾਹਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਮਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨੇਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਵਾਜ਼ਸ਼ਾਤ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਔਰ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਹੱਕ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਰੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ IG ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਬੇਵਗਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਤਾ ਤੇ ਇਰਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ।
ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਗਿਣਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ IG ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਦਾਮ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਇਕ ਸਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰੁਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਗਿਣ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇਕੋਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IG ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ IAB ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਸਬੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਤਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ, ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਟਾਸਕ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 234 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਹੋਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੀਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੱਤਦਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਪਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਘਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ, ਕਿਸੇ ਗਿਰਾਂ, ਕਸਬਾਤ, ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਖਾਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜੁਰਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਿਆ। ਹੁਣ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਟੌਪ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਫਸਰਾਨ 62 ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ 62 ਅਫਸਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਜ਼ਾਫੀ ਆਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਬਾਖਾਨਾ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ, ਹਾਫਜ਼ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ 3rd ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਜ਼ਾਫੀ ਆਬਾਦ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਲਟ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ। ਉਹ CPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਔਰ SP CIA ਨੂੰ ਤੇ SP ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਇਸ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ CPO ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਖ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਚਾਕੀਵਾੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਉਮਰ ਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੂਆਖਾਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ SP ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਮਾਰਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ
गल हैरान कुन ये वे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस अहलकार खुद बराह रास्त जुआखाना नहीं चला रहा, बराह रास्त आप वो सरपरस्ती नहीं कर रहा किसी फहाशी दे अड्डे दी, मनशियात फरोशी दे विच आपू बराह रास्त मुलवस नहीं भी, लेकिन फिर भी प्यारिओ उहदे इलाके दे विच ये जुराइम हो रहे ने और चिशमपोशी का मुरतकिब हो रहा है। उन्हें अखा मीटियां ही ने, बावजूद असी ये नहीं आते कि रिश्वत की पट्टी उन्हें अखा ते बन लई हुई है, इस तरह असी नहीं आखते। तसाहुल हो सकता है, उहदी नैगलीजेंस हो सकती है, उहदी कुताही है कि वह वक्त ही नहीं कढ़दा पिया इस बदी नूं रोकण दे वास्ते। ते प्यारिओ फिर भी वो सहूलतकार है इस जुर्म का। वेखो ना, एक तो हो गया अजय पुलिस अफसर जिहड़े खुद जुए खानियां की सरपरस्ती करते हैं और उतों पैसे लेंदे ने, चंगे भले वड्डियां भारी रकूम लेंदे ने। एक माजी भी अखबारात के जरिए सर्वे पढ़िया सी, उहदे विच ये दस्सिया होया सी कि पुलिस ऑफिसरस नूं सब तो ज़्यादा आमदनी जिहड़ी है वो सिट्टे ते जुए की जिहड़ी रकम है उहदे विचों हुंदी है। किधरे घड़ा निकलता है, किते रेस होती है, मुख्तलिफ अंदाज ने जुए दे, क्रिकेट ते जुआ लगता है, बुकीए बैठे हुए ने। प्यारिओ हर जगह तो पुलिस नूं हिस्सा मिलता है। ये बड़ा एक जबरदस्त सर्वे किसी सहाफ़ी दोस्त ने किया होया सी, उहदे विच उहने साबित किया सी कि पुलिस की आमदनी का सब तो वड्डा जरिया जुआरीए ने, जुआ खाने ने। सो अर्ज मैं कर रहा सा कि एक पुलिस ऑफिसर किसी जुआ खाने तो पैसे नहीं लै रहा, वो बाकायदा नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, बाकिरदार आदमी है, वो हरगिज रिश्वत नहीं लेंदा जुए खाने तो पिया। मनशियात फरोशी उहदे इलाके दे विच पई हुंदी है, उत्थों भी वो पैसे तो नहीं लै रहा, ना ही उन्हां दा वो सरपरस्त है। फहाशी का अड्डा चल रहा उहदे थाने दे इलाके दे विच, उत्थों माल मता नहीं लैंदा। ते प्यारिओ फिर भी वो मुजरम है, इस वास्ते कि उन्होंने उस इलाके दे विच SHO ते इस वास्ते ही लाया गया सी ना कि जुराइम का खात्मा करे। ते वो जुराइम तो हो रहे हैं। हुण वो कुरान भी भावें पै चुके हाँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं रिश्वत नहीं लैंदा, मैं तो कोई पैसा नहीं लिया। और लेकिन SHO साहब नूं बंदा पूछे कि तुहाडे इलाके दे विच फहाशी का अड्डा चल रहा है, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, मनशियात फरोशी हो रही है, और तुसी अखां बंद कीतियां होईयां ने, तुसी गफलत का मुजाहरा कर रहे हो, तुसी अपने पेशा वराना फराइज़ की बजा आवरी दे विच तसाहुल वरत रहे हो। तुहाडा ये काम नहीं इन्हां चीज़ां नूं रोकना। ते दूजे लफ्ज़ां च मैं कहना ये चाहना वा, जुरत मैं ये गल करना वा पिया, जुरत करके कहनी चाहना वा कि भावें वो पैसे नहीं लैंदा, भावें वो रिश्वत नहीं पिया लैंदा, लेकिन वो सहूलतकार है। उहदी नाक दे थल्ले जुआ भी पिया हुंदा है, फहाशी का अड्डा भी पिया चलदा है, प्यारिओ मनशियात फरोशी भी पई हुंदी है। ते वो पिया कुरान चुके भी मैं पैसे नहीं लैंदा, या उहदे अफसरान ने बाला आखन कि नहीं नहीं ये बड़ा नेक अफसर है, इसका हमें पता है, ये बाकिरदार है, रिश्वत नहीं लेता। वो भाईजान वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा, ते वो काहदा बाकिरदार है। आखिर दे विच तुहाडे तो इजाजत लैण तो पहला अपने सारे पंजाब दे वासियां वल्लों तरला करांगा, बिलखसूस उन्हां घरां दा जिहड़े तबाह हो गए ने, जिन्हां दे मुंडे जुए की लत च मुबतला हो गए ने, जिन्हां दे बच्चे नशे करन डए ने। अल्लाह पाक किसे दे बच्चे नूं इस काम च ना मेरा मालक मुलवस करे, किसे नूं इल्लत ना पवे। अल्लाह पाक सब ते एहसान करन, अल्लाह पाक हर एक दे
ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਇਹਸਾਨਾਤ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਪੁੱਤਰ, ਹਰ ਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੂਏਖਾਨੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਪਿਆਰਿਓ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਏ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚਲੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ IG ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਤਰਮ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਜੂਆ ਖਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਓ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਰਤਬ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਟਰਸ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ